जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जोहार वाईएसआर जोहार वाईएसआर जोहार वाईएसआर राहुल गांधी गारी नायकत्వం सोनिया गांधी गारी नायकत्వం सोनिया गांधी गारी नायकत्వం मल्लिकार्जुन खड़गे गारी नायकत्వం जय शर्मिलक्क కాబోయే ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం కాబోయే ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ జై శర్మిలక్క జై జై శర్మిలక్క. Okay. Thank you, sir. Now, after the function is over, yeah. Now, Srimati Sharbala ji will address the media, and we request all of you to be seated in your positions. Thank you so much. అన్నీ ఒకటేగా కనిపించట్లేదా? अरे सारी थैंक यू. Are we ready? Today, Mari getting on. Is this too loud? Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress Party all his life, but also gave his life serving the Congress Party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress Party itself. The Congress Party is still the largest secular party of our country. The Congress Party has always upheld the true culture of India. The Congress Party has built our nation foundations up. The Congress Party has unwaveringly served all communities, uniting all sections of the people of India.
I truly honor the Congress party because it is the most secular party, the largest secular party of the country. I must also say at this moment that as a Christian, it pained me that such cruelty took place in Manipur. 2,000 churches were vandalized, 60,000 people became homeless, and that kind of cruelty is something I am not able to digest even to this day. Therefore, I think, well, that is the day I thought, it suddenly struck me that this is what will happen if a secular party is not in power. Therefore, I am joining the Congress party, merging YSR Telangana party into the Congress party very gladly today, because I know that Congress party will uphold all the sections of the people in the Indian society. Also, Mr. Rahul Gandhi has gained immense confidence, not only in me, but most people in India with his Jodo Yatra, Jodo Bharat Yatra. And that Yatra led to the victory in Karnataka. And also, I realized that that is going to have a domino effect in the Telangana. And therefore, because Congress stood a chance of winning in Telangana, I graciously withheld from contesting the Telangana election from the YSR Telangana party, because we did not want to break the anti-KCR vote. And today, Congress party won in the Telangana state, and I am most happy that we contributed a part to that victory. It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country, and I am very glad that I am going to be a part in making that happen. Whatever responsibility the Congress party will lay on me, I promise to fulfill that responsibility in all loyalty, integrity, and diligence. Thank you very much. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తున్నందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డగా నేను సంతోషిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంత వరకు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై ఉంటుంది. కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులు, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కార్యకర్తలు నాతో పాటు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం కావడం జరుగుతుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బ్రతికున్నంత కాలం నమ్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేయడమే కాకుండా, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయే నాటికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేస్తూనే చనిపోయారు. ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుంది అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి చాలా సంతోషం, చాలా గర్వం కలిగించే విషయం అని నేను నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు మన దేశంలోనే అతిపెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి
పునాదులు వేయడం దగ్గర నుంచి ఈ దేశాన్ని కట్టడం దగ్గర వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం ఉంది. ప్రతి వర్గాన్ని కలుపుకుపోతూ ప్రతి విశ్వాసానికి, ప్రతి ఫెయిత్కు నమ్మకం కలిగిస్తూ ప్రతి సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో కలుపుకుపోతూ ముందుకు వెళ్ళిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ఖార్గే గారి నాయకత్వంలో ప్రజలందరికీ మేలు చేస్తుందని సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తూ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ, ఏ కళ అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరారో అది నెరవేర్చడానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డ మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మీద నమ్మకం ఉంచి తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ చేసిన త్యాగాన్ని గౌరవించి ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఆ ఆహ్వానాన్ని మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు విలీనమవుతున్నాం. ఈరోజు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ బాధ్యత మా మీద ఉంచినా ఆ బాధ్యతను విశ్వాసంతో సంపూర్ణంగా నెరవేర్స్తామని నాతో పాటు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఏఐసీసీ కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో షర్మిల కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. భర్త అనిల్తో కలిసి కాసేపటి క్రితం ఏసీ కార్యాలయానికి వచ్చిన షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. కాంగ్రెస్ లో వైఎస్ఆర్ టీపీ పార్టీని విలీనం చేస్తున్నట్లు షర్మిల ప్రకటించారు. ఇవాటి నుంచి వైఎస్ఆర్ టీపీ పార్టీ కాంగ్రెస్ లో ఒక అంతర్భాగం అన్నారు షర్మిల. కాంగ్రెస్ దేశంలోనే అతిపెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు షర్మిల. వైఎస్ కూతురిగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం తనకు సంతోషంగా ఉందంటూ కూడా షర్మిల ఇప్పటి వరకు మాట్లాడడం మనం చూసాం. వైఎస్ఆర్ జీవితాంత కాలం మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కృషి చేశారన్నారు. దేశంలో అన్ని వర్గాలను ఏకం చేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నారు షర్మిల. ఇక వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఏఐసీసీ కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో షర్మిల కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. భర్త అనిల్తో కలిసి కాసేపటి క్రితం ఏఐసీసీ కార్యాలయానికి వచ్చిన షర్మిల ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని కాంగ్రెస్ లో కలుపుతున్నట్లు షర్మిల ప్రకటించారు. ఇవాల్టి నుంచి వైఎస్ఆర్టీపీ కాంగ్రెస్ లో అంతర్భాగమన్నారు. వైఎస్ఆర్టీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు తనతో పాటు కాంగ్రెస్ లో సంతోషంగా విలీనమయ్యారన్నారు. వైఎస్ఆర్ కుమార్తెగా కాంగ్రెస్ లో చేరటం సంతోషంగా ఉందన్న షర్మిల, వైఎస్ఆర్ తన జీవితం మొత్తం కాంగ్రెస్ కి అంకితం చేశారన్నారు. కాంగ్రెస్ కు సేవ చేస్తూనే వైఎస్ఆర్ చనిపోయారన్నారు. తాను కాంగ్రెస్ లో చేరటం just one normal reaction that you have joined Congress party, ma'am. How happy you are, and that your father's dream is a Rahul Gandhi. बोल दिए ना. I am very happy to be joining the Congress party today, to be merging YSR Telangana party into the Congress party today. It was my father's dream to make Rahul Gandhi the Prime Minister, and I will work towards it. Whatever responsibility the Congress party will give me, I will faithfully perform it. Congress party naku ye బాధ్యత ఇచ్చినా ఏపీఏ కాదు అండమాన్ లో అయినా సరే నమ్మకంగా పనిచేస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా నిర్ణయిస్తే అదే ఫాలో అవుతాం. We will know everything in the next couple of days. లేదు, వాళ్ళు గౌరవంతో ఆహ్వానించడం జరిగింది. మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ నెరవేర్చేందుకు బీజేపీ పార్టీని ఎలా అయితే కేసీఆర్ గారిని అక్కడ గద్దెదించామో
బీజేపీ పార్టీ మన దేశానికి అధికారంలో ఉండడం మంచిది కాదు అని తలంచి రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేసుకోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా తలంచి చేయాలి. మీరు అంటే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే ఈ ప్రయత్నం చేశారు, కానీ అప్పుడు సాధ్యపడలేదు కదా. ఓకే మ్యామ్. కేరళ మీడియా ప్లీజ్. I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress Party all his life, but also gave his life serving the Congress Party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress Party itself. YSR Telangana Partyni Congress Partylo విలీనం చేస్తున్నందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డగా నేను సంతోషిస్తున్నా. ఎందుకంటే Everything will be fine. Everything will be fine. Thank you. Will you be focusing more in Telangana or in Andhra? I mean, not me. She says wherever the party tells her to, they will do it. Yeah? పార్టీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో షర్మిల చేరికను అందరూ కూడా స్వాగతిస్తున్నారు. షర్మిల భర్త అనిల్ కూడా స్పందించడం జరిగింది. పార్టీ ఏ బాధ్యత అప్పగిస్తే ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తానని చెప్పి కూడా షర్మిల చెప్పడం జరిగింది. ఏపీలోనా తెలంగాణలోనా అన్న అంశానికి సంబంధించి అడిగినప్పుడు పార్టీ ఎక్కడ పనిచేయమంటే ఏ బాధ్యత తనకు అప్పగిస్తే ఆ బాధ్యతను తాను పూర్తి స్థాయిలో నెరవేరుస్తాను. రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అవ్వడం అనేది రాజశేఖర్ రెడ్డి కళ. సో ఆ కళను నెరవేర్చే దిశగా నేను పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తాను అని చెప్పి కూడా షర్మిల చెప్పడం జరిగింది. సో ఓవరాల్గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇటు వైఎస్ఆర్టీపీ విలీనం తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక కీలక పరిణామం అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్నారు. ఆమె సోదరి ఇప్పుడు ఇటు తెలంగాణలో ఉన్న పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేసి ఇప్పుడు తన సేవల్ని ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పనిచేయబోతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలకి ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక కీలక నేతగా ఆమె ఎదగబోతున్నారని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతం ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కీలక నేతలంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి కాసేపట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక కీలక సమావేశం జరగబోతోంది. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు పిసిసి గిడుగు రుద్రరాజు గారు ఉన్నారు. సార్, ఏ విధంగా సార్ షర్మిల చేరికని ఈరోజు పార్టీ విలీనం చేయడం జరిగింది? చాలా బాగా జరిగింది. సో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, మా జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జ్ ఆర్గనైజేషన్ కేసీ వేణుగోపాల్ గారు, మాణిక్ ఠాగూర్ గారు, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్స్, మా వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, జనరల్ సెక్రటరీస్ అందరూ కూడా ఆవిడ్ని సాధారణంగా స్వాగతించాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున. సో డెఫినెట్గా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అందరం కలిసి పనిచేస్తాము. మా ముందు ఉన్నటువంటి లక్ష్యం ఒకటే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడం, మాక్సిమం అసెంబ్లీ స్థానాలు, మాక్సిమం పార్లమెంట్ స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తగతం చేసుకోవడం. తెలంగాణలో తన పార్టీ చేసిన త్యాగాన్ని గుర్తించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆహ్వానించడం జరిగింది అని చెప్పి షర్మిల చెప్పడం జరిగింది విలీనం సందర్భంగా. సో ఇప్పుడు ఆమె సేవలు పూర్తి స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పనిచేయబోతున్నారా, తెలంగాణలో కూడా ఆమె సేవలు వినియోగించుకుంటారు? కాంగ్రెస్ పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక జాతీయ పార్టీ. హైకమాండ్ ఏది నిర్ణయిస్తే అది పనిచేస్తుంది. నేను గతంలో ఆల్ ఇండియా సెక్రటరీగా ఒరిస్సాకి పనిచేశాను. ఇవాళ ఇంకొకరు తమిళనాడులో పనిచేస్తున్నారు, ఇంకొకరు ఢిల్లీలో పనిచేస్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్న తర్వాత నేషనల్ పార్టీగా హైకమాండ్ ఎక్కడ కావాలంటే వారి సేవలు అక్కడ వాడుకుంటుంది. సో డెఫినెట్ గా ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మల్లికార్జున ఖార్గేజీ అండ్ రాహుల్ జీ
to utilize her services. అండ్ షర్మిల చేరికకు ముందు మీరు ఒక సమన్వయ కమిటీ కూడా ఇక్కడ భేటీ అవ్వడం జరిగింది ఢిల్లీలో ఏపీ రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించి. సో మెజారిటీ నేతలు ఏం అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు పార్టీలో ఆమె చేరికకు సంబంధించి, ఆమెకు ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వాలని చెప్పి భావిస్తుంది పార్టీ ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇచ్చినా ఆవిడ చేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పడం జరిగింది. యాజ్ ఏ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గా నాకు కూడా ఏం అబ్జెక్షన్ లేదు. పార్టీ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా నేను కట్టుబడి ఉంటాను. కాంగ్రెస్ పార్టీలో పదవుల కన్నా కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ పార్టీని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం. రాహుల్ గాంధీ గారిని చూసాం, అటువంటి నాయకుడిని చూసిన తర్వాత కూడా నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంది. ఎందుకంటే అంత పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి మనిషి భారత్ జోడో యాత్ర పేరుతోటి 4000 కిలోమీటర్లు నడిచి కష్టాలలో, ఎండల్లో, వానల్లో, చలిలో తిరిగినటువంటి వ్యక్తి. సో వారిని చూసిన తర్వాత ఇంకా పదవి మీద వ్యామోహం లేదు మాకు. సో వారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం కోసం మేము అందరం కూడా పనిచేస్తాం. రాజశేఖర రెడ్డి కుమార్తెగా ఇప్పుడు షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేయడం, ఆయన తండ్రి కూడా దాన్ని ఒక గర్వకారణంగా ఫీల్ అవుతారని చెప్పి ఆమె చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంకా రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు కానీ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో ఉన్న నేతలు కానీ ఇంకా ఎవరైనా పార్టీలో చేరబోతున్నారు? చాలా మంది చేరబోతున్నారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కలిసి పనిచేసేటువంటి అవకాశం నాకు కూడా దక్కింది. చాలా సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో నేను వారితో ఉన్నాను. ఈజ్ మై పొలిటికల్ గాడ్ ఫాదర్. ఈ స్థాయిలోకి రావడానికి కారణం నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా, ఎమ్మెల్సీగా, పార్టీలో అన్ని పదవుల్లోనూ నాకు సహకరించినటువంటి వ్యక్తి. సో డెఫినెట్ గా వారు తనయ్యగా వారు రావడం అనేటువంటిది మా అందరం కూడా చాలా ఆనందదాయకం. డెఫినెట్ గా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కలిసి ఏ విధంగా పనిచేస్తాం, షర్మిల గారి నాయకత్వంలో మేము అందరం కూడా అలాగే పనిచేస్తాం. షర్మిల చేరిక అనేది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రభావం ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వవైపు డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. గడిచినటువంటి సంవత్సర కాలంలోనే నేను చెప్తున్నాను, అనూహ్యమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయని చెప్పేసి అదే దిశగానే జరుగుతుంది. డెఫినెట్ గా ఇది యాడెడ్ ప్లస్ పాయింట్ గా నేను భావిస్తున్నాను. ఇది ముఖ్యంగా షర్మిల చేరిక కాంగ్రెస్ కి ఒక ప్లస్ పాయింట్ గా నేతలంతా కూడా చెప్తున్నారు. ఏపీ కాంగ్రెస్ నేతలంతా కూడా షర్మిల చేరికను స్వాగతిస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అభిమానులు కానీ మిగతా వారంతా కూడా పార్టీలో చేరే అవకాశం ఉంది. ఇతర పార్టీల నుంచి కూడా చేరికలు ఉంటాయని చెప్పి కాంగ్రెస్ నేతలు భావిస్తున్నారు. గోపి, వైఎస్ షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. వైఎస్ఆర్ టీపీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ షర్మిల ఏ పదవిని ఆశిస్తారు? అంటే ఏఐసీసీలో కీలక బాధ్యతలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని ఒకవైపు సమాచారం ఉంది. మరోవైపు ఏపీ రాజకీయాల వైపు షర్మిలని అక్కడికి పంపించే అవకాశాలున్నాయనే వార్త కూడా వస్తుంది కదా. ఏం జరగబోచ్చు నెక్స్ట్ పదవికి సంబంధించి? ఎస్, షర్మిల కూడా ఈ అంశానికి సంబంధించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఏఐసీసీ ఎటువంటి బాధ్యతలు అప్పగిస్తే ఆ బాధ్యతలు తీసుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి షర్మిల స్పందించడం జరిగింది. సో అది ఏపీలోనా తెలంగాణలోనా అన్న దానికి సంబంధించి కాదు. ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల సేవల్ని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది. సో అందులో భాగంగా ఇటు ఆమెకి ఎటువంటి బాధ్యతను అప్పగించబోతున్నారో అనేది కూడా ముఖ్యంగా మరికొద్ది రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పార్టీలో చేరిన వెంటనే కానీ లేదా ముఖ్యంగా ముందస్తు ప్రీ అష్యూరెన్సెస్ నేతలకు ఉండొచ్చు, కానీ బాహాటంగా అయితే కూడా ఎవరికి కూడా చెప్పడం జరగదు. సో దీనికి సంబంధించి కేసీ వేణుగోపాల్ ఒక అధికారిక ప్రకటన వెలువరించే అవకాశం ఉంది. ఆమెకు పార్టీలో ఎటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వబోతున్నారు అన్నదానికి సంబంధించి ఇటు కేసీ వేణుగోపాల్ ఇటు మల్లికార్జున ఖర్గే నియామకం తర్వాత ఒక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం సోనియా గాంధీతో ఇటు షర్మిల భేటీ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత షర్మిల సోనియా గాంధీని కలిసినట్లుగా తెలుస్తోంది. సో ఏఐసీసీ కార్యాలయానికి ఆనుకునే 10 జన్పథ్ సోనియా గాంధీ నివాసం ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతం మర్యాదపూర్వకంగా పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ విలీనం అలాగే చేరిక కార్యక్రమంలో ఇటు కేవలం మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ వీళ్ళే పాల్గొనడం జరిగింది. సో ప్రస్తుతం మర్యాదపూర్వకంగా సోనియా గాంధీని కూడా షర్మిల కలిసినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో ఓవరాల్గా అయితే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ విజయం జోష్ అనేది ఇప్పుడు ఏపీలో కూడా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇటు షర్మిల చేరికతో ఏపీలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునరుత్తేజం తెచ్చే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేయబోతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సో ఏ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు అన్నదానికి సంబంధించి కూడా మరికొద్ది రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖచ్చితంగా అది ఏపీ పీసీసీలో కీలక బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అలాగే ఏఐసీసీ స్థాయిలో ఆమెకి ఏమైనా ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి లేదా సిడబ్ల్యూసీ హోదాలో ఏమైనా పదవి ఇస్తారా అనేది కూడా మనం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా అయితే ఏపీలోనే ఆమె సేవలను వినియోగించుకోవాలని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ భావిస్తున్నారు. ఇటీవల ఏపీ కాంగ్రెస్ సమన్వయ నేతల కమిటీ సమావేశంలో కూడా ఇదే అంశాన్ని
స్పష్టం చేశారు రాహుల్ గాంధీ. అలాగే ఎవరూ కూడా అభ్యంతరం చెప్పలేదు. రాజశేఖర రెడ్డి కుమార్తె పార్టీలోకి వస్తే అది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్లస్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ అలాగే లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అని చెప్పే నేతలంతా భావించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే షర్మిలను సేవల్ని పూర్తి స్థాయిలో ఏపీలోనే వినియోగించుకోవాలని చెప్పి చూస్తున్నారు. సో తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఏమైనా ఎలక్షన్స్ ఉంటే కనుక షర్మిల సేవల్ని తెలంగాణలో కూడా వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ పూర్తి ఫోకస్ మాత్రం ఏపీ పైనే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ గోపి. సో వైఎస్ఆర్ టీపీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో షర్మిల విలీనం చేశారు. మల్లికార్జున ఖర్గే రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో తాను కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. ఇప్పటివరకు మనం చూసాం.